اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، تو ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو گناہوں سے بچنے پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور آج گناہوں کی وجہ سے رزق کے دروازے بند ہیں اور ہم پریشانیوں کا شکار ہیں۔ پھر پانچواں عمل جو رزق کے دروازے کھولتا ہے وہ ہے عبادت کی کثرت کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا، املأ صدرک انی واسد فقرک، املأ صدرک غنى، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔ تو دیکھیں، عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ سینے میں بے نیازی ڈال دیتے ہیں اور بندے کے فقر کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نیکی کرنا، یہ انسان کے رزق میں برکت کا دروازہ ہے۔ اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھ کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو ختم نہیں کروں گا۔ دیکھو کیسی عجیب بات کہی ہے کہ میں تیرے ہاتھ کو کاموں میں الجھا دوں گا۔ ویسے تو بڑا مصروف نظر آئے گا، یہ کر رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں، یہ لے رہا ہوں، یہ فائل آ رہی ہے، یہ جا رہی ہے، یہ آرڈر ہے، یہ فلاں ہے، ہاتھ تیرے کام میں الجھے ہوں گے مگر تیرا فقر ختم نہیں ہوگا، تنگدستی ختم نہیں ہوگی۔ اور چھٹا عمل جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں وہ ہے حج اور عمرے کی کثرت کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بندے کو چاہیے کہ کثرت سے عمرہ کرے اور بار بار حج کرے۔ دیکھنے میں تو حج اور عمرے پہ انسان پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت پہ وہی پیسہ اس کے لیے باعث برکت بن کے اس کو واپس اللہ لوٹا رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس جب کوئی بندہ رزق کی شکایت کرتا تھا تو نبی علیہ السلام اسے مشورہ دیتے تھے کہ تم عمرہ کرو۔ عمرہ کر کے جو دعائیں مانگتا تھا تو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی کو دور فرما دیتے تھے۔ ساتواں عمل جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ساتھ خونی رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، ان کے ساتھ پیار محبت کا ریلیشن رکھنا اور غم خوشی میں ان کے ساتھ رہنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ چنانچہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دو نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے من احب ان یزاد فی عمرہ، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر زیادتی ہو، یعنی لمبی عمر ہو، فیزاد فی رزق ہی، اور اس کے رزق میں زیادتی ہو، برکت ہو، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کو زیادہ کرے۔ پھر آٹھواں دروازہ ہے رزق کے کھلنے کا کمزوروں سے حسن سلوک، کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے نصرت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا انسانوں کو جو عمل وہ کرتے ہیں، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کی سطح کے اوپر کوئی ایک بھی جاندار باقی نہ بچتا۔ اگر اللہ پکڑنے پہ آتا نا جو تم اعمال کرتے ہو تو کوئی انسان نہ بچتا، کوئی جانور نہ بچتا، زمین کے اوپر کچھ بچتا ہی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو رزق دیتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کی وجہ سے، بوڑھوں کی وجہ سے، بیماروں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے دیتے ہیں، مہمانوں کی وجہ سے دیتے ہیں۔ لہذا ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے، ہر وقت ذہن میں یہ رکھنا چاہیے۔ رزق کا نواں دروازہ جس سے کہ انسان کا رزق کھلتا ہے اس کو توکل کہتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ پر امید رکھے، اپنی طرف سے کوشش کرے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آئے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ،
اگر تم توکل کرتے جیسے کہ اللہ پہ توکل کرنی چاہیے، لرزقکم کما یرزق الطیور، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق پہنچاتے جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق پہنچاتے ہیں۔ وہ صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو اپنے گھونسلے میں پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ انسان کا معاملہ الٹ ہے، بیچارہ گھر سے پیٹ بھر کے نکلتا ہے اور شام کو خالی پیٹ گھر واپس آتا ہے۔ اور پرندوں کا معاملہ دیکھو کہ وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور اللہ ان کو پیٹ بھر کے رات کو واپس گھر پہنچاتے ہیں، جبکہ پرندے اپنے لیے کوئی چیز جمع بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی پرندہ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو سال کی روزی جمع کر لے، انسان جمع بھی کر لیتا ہے، پھر اس کا یہ حال ہے۔ اور پھر جانوروں کا رزق بھی بہت ہوتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو ایک ہاتھی دن میں کتنا چارہ کھاتا ہوگا، ہمارے حساب سے منوں کے حساب سے ٹنوں کے حساب سے کھاتا ہوگا، اس کا وزن ہی اتنا ہے۔ اور ہم نے جہاں بھی جنگل میں ہاتھی دیکھا اس کو ہر وقت چرتے ہوئے دیکھا، تو جو ٹنوں کے حساب سے کھانا کھاتے ہیں ان کے پیٹ اللہ بھر دیتے ہیں۔ اور انسان بیچارہ کتنا کھا لیتا ہے، بڑے سے بڑا پہلوان ہو تو 2 روٹی، اس سے پیٹ بھر جاتا ہے بندے کا۔ تیسری روٹی دیں بھی صحیح نا تو کہتے ہیں نا جی پیٹ بھر گیا۔ تو ہمارا پیٹ بھی چھوٹا ہے اور ہم گھر سے پیٹ بھرے نکلتے ہیں اور رات کو خالی پیٹ واپس آتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں تو پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کتنی ہوں گی۔ پھر 10واں دروازہ ہے انسان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتوں پر اور زیادہ کریں گے۔ آپ دیکھیں ہمارے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ہم تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ گھروں میں کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو 1 سالن 2 سالن تو معمول کی بات ہے، کبھی گوشت پکا ہوتا ہے، کبھی دال پکی ہوتی ہے، کبھی روٹی بنی ہوتی ہے، کبھی چاول بنے ہوتے ہیں۔ اب 2 قسم کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، حالانکہ کھانا تو ایک بھی مل جاتا تو بہت تھا، مگر یہ اللہ کی نعمت ہے نا کہ اللہ کئی قسم کے کھانے دیتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ کھانے ہی ہمیں ملتے ہیں، کھانے کے علاوہ وافر کھانے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کئی دفعہ 8-10 مہمان آ جاتے ہیں نا، تو مجھے صرف اندر پیغام بھیجنا پڑتا ہے جی کہ مہمان ہے، کوئی کھانے کے لیے تردد نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ کے فضل سے اتنا کھانا ہوتا ہے گھر والوں کا بچا ہوا کہ 8-10 آدمیوں کا کھانا تو اسی میں ہی نکل آتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے، ہم اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے من لم یشکر النعمہ فقد تعرض لزوالہا، کہ جس نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا اس نے نعمت کو زوال کے لیے پیش کر دیا کہ اللہ مجھے یہ نعمت نہیں چاہیے۔ ومن شکرہا، اور جس نے نعمت کا شکر ادا کیا فقد قید بعقالہا، اس نے نعمت کو نکیل کے ذریعے سے پکڑ لیا، باندھ لیا اپنے پاس۔ یعنی جو نعمت ملتی ہے اور بندہ اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہے پھر وہ نعمت اللہ سے واپس نہیں لیتے بلکہ اس نعمت میں اور برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر 11واں دروازہ کہ جب بھی مرد اپنے گھر میں داخل ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہو اور اہل خانہ کو سلام کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سیدہ صدیقہ نے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے تھے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ اہل خانہ کو سلام کرنا رزق کی برکت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے ثلاثۃ کلہم ضامن اللہ، 3 بندے ہیں جن کا اللہ کے اوپر ضمانت ہے، یعنی اللہ ان کو رزق پہنچاتا ہے۔ ان عاش رزقا، اگر وہ زندہ رہے گا تو اللہ روزی عطا فرمائے گا، وکفا، اور روزی ان کے لیے کافی ہوگی۔ اور وَإِن مَاتَ، اور اگر وہ مر جائے گا، داخل الجنہ، تو جنت میں اللہ ان کو داخل کر دے گا۔ یہ کون 3 بندے ہیں؟ ان میں سے ایک بندہ ہے رجل، وہ بندہ داخلہ بیتہ، جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو بسلام، اور گھر والوں کو سلام کرے، وَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، وہ اللہ کے ضمانت میں آ جاتا ہے۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر بہت سارے لوگ ہیں جو گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو سلام کرنا یاد ہی نہیں ہوتا، بس باتوں میں لگ جاتے ہیں، مسکرائیں گے، بیوی سے پوچھیں گے تیرا کیا حال ہے، بچوں سے پوچھیں گے تم کیسے ہو، مگر سلام کرنا ان کو یاد نہیں ہوتا۔ پھر 12واں عمل والدین کی فرمانبرداری۔
चुनाचे हमारे बुजुर्ग ने लिखा है कि 5 चीजों से रिज़्क़ में बरकत होती है। एक, जो बंदा सदका फरमादामत करे, दूसरा सिला रहमी करे, तीसरा जिहाद करे, चौथा हमेशा बावजू रखे और पांचवा वालिदैन की फर्मा बरदारी करे। वालिदैन के फर्मा बरदार को अल्लाह ताला रिज़्क़ की परेशानी में नहीं डालते, इसलिए उनकी खिदमत करके उनकी दुआएं लेनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें और रहमतें शामिल हाल हो जाएं। 13वां दरवाजा रिज़्क़ का है दवाम तहारा, यानी मुस्तकिल वुज़ू की जिंदगी गुजारना। अगर इंसान आदत बना ले तो वो बावजू हर वक्त रह सकता है। जैसे हमें हर वक्त बेवुज़ू रहने की आदत है, इसको बदल ले तो हर वक्त बावजू रहने की आदत हो जाएगी। जब वुज़ू टूटे दोबारा फिर वुज़ू कर ले। हमारे इसी शहर में एक जगह एक घराना है जो इमाम रब्बानी मुजद्दिद सन रहमतुल्लाह के औलाद में से हैं। तो बहुत साल पहले की बात है, कोई 30 साल पहले की बात है, मुझे ख्याल आया कि जाके उनसे सिर्फ अल्लाह के लिए मुलाकात करूं। तो मैं उनके यहाँ गया, मुलाकात हुई। हम जब पहुंचे तो बस मगरिब के वक्त में कोई 5 ही मिनट बाकी थे। सलाम दुआ हुई। उन्होंने कहा जी कि यहाँ से मस्जिद दूर है तो हमें घर में ही नमाज पढ़नी पड़ेगी। हमने कहा ठीक है। उनके बच्चे ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खेल रहे थे, कोई 10-12 बच्चे होंगे छोटे बड़े। खूब हंगामा था, जैसे 2 टीमों का मैच हो रहा होता है। लो जी, हम खड़े हो गए मुसल्ले पे जमात के लिए। उन्होंने आवाज दी बच्चों को, बच्चों नमाज का वक्त हो गया है। सारे बच्चे ग्राउंड से भागते हुए आए और सफ में आके खड़े हो गए। अब जब हमने नमाज अदा की तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि क्या कि उन्होंने 4-5 लाख रियाल हदिया लेने के बजाय सूरह वाक़िया के ऊपर ज्यादा जो है ना भरोसा किया कि अल्लाह ताला मेरी बच्चियों को फाके से बचाएगा। फिर 16वां अमल है दुआ करना। तो हमें चाहिए कि हम रिज़्क़ की बरकत के लिए दुआ भी करें। जैसे आज की रात कबूलियत दुआ की रात है और अब से लेके जो आगे वक्त आ रहा है ये सब कबूलियत दुआ का वक्त है। ये रिज़्क़ की जो फहरिस्तें हैं ये अब से बनना शुरू होती हैं और ये बनती रहती हैं, बनती रहती हैं, बनती रहती हैं, हत्ता कि 27 रमजान मुबारक को ये फहरिस्तें अल्लाह ताला फरिश्तों को हैंड ओवर कर देते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, अमल दरामद के लिए। तो हमारे पास आज की रात से लेके 27 रमजान तक का वक्त है। इस दौरान हम अल्लाह को मनाएं, उसके सामने रोएं, उससे रिज़्क़ मांगें, उससे सेहत मांगें, जो मांगना है मांगें। अल्लाह के दर में किसी चीज की कमी नहीं। जितना मांगेंगे अल्लाह उतना अता फरमाएंगे। हत्ता कि 27 रमजान को ये लिस्ट फाइनल हो जाएंगी और इसी में ये भी फैसला होगा कि अगले साल किसने जिंदा रहना है और किस बंदे ने मरना है। जिंदगी और मौत के फैसले भी इस बजट में शामिल हैं, जैसे रिज़्क़ के फैसले शामिल हैं। तो हम अल्लाह ताला से दुआ मांगे आज रात भी और आइंदा भी कि हम अल्लाह का जिक्र करें और इसके बदले अल्लाह ताला हमारे लिए खैर के फैसले फरमाएंगे। अल्लाह का याद करना उसकी ये मानी है कि जब बंदे के लिए अल्लाह कोई फैसला करे तो उसके हक में बेहतर करे, अलग का फैसला करे। ये है अल्लाह का याद करना। इसकी मिसाल यूं समझे कि आपके बेटे ने जॉब के लिए अप्लाई किया और जहाँ बॉस है वो आपके वालिद का दोस्त है, तो आपके वालिद उसको सिफारिश करते हैं मेरे बेटे ने अप्लाई किया है, आप प्लीज उसका ख्याल रखिएगा। अब ख्याल रखने का क्या माना है कि जब आप फैसला करने लगे तो उसके हक में फेवर करना, अच्छा फैसला करना। फिर जिस दिन इंटरव्यू होता है तो वो अपने दोस्त को फोन करके कहता है आप मेरे बेटे को याद रखिएगा। तो याद रखने का ये मतलब नहीं होता कि वो उस बेटे का नाम पुकारेगा अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला, बल्कि उसका मतलब ये कि जब फैसले का वक्त आएगा तो उसके हक में खैर का फैसला करेगा। तो हम अल्लाह को याद करेंगे अल्लाह 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 के जिक्र से, और अल्लाह हमें याद करेंगे हमारे हक में खैर का फैसला करके। ये है अल्लाह का याद करना। तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मुझे खुशी के वक्त में याद करो मैं तुम्हें आजमाइश के वक्त में याद करूंगा, तुम मुझे सेहत के मौके पे याद करो मैं बीमारी के मौके पे तुम्हें याद करूंगा, तुम दुनिया में मुझे याद करो मैं आखिरत में तुम्हें याद करूंगा। अज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, मेरे बंदो तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम माज़रत के साथ मुझे याद करोगे मैं तुम्हें मग़फ़िरत के साथ याद करूंगा। तुम अमल के जरिए से मुझे याद करोगे मैं अजर के जरिए से तुम्हें याद करूंगा। अज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, और तुम मेरे शुक्र अदा करोगे
اور میری ناشکری نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب میں نے بندے کو نعمتوں سے نوازا تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرے بندہ۔ حق بھی بنتا ہے کہ محسن کو انسان شکریہ کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محسن حقیقی ہیں، منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اپنا کچھ بھی نہیں، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ زندگی اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اللہ تعالیٰ علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے، اللہ تعالیٰ عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے۔ آج جو عزتوں بھری زندگی ہم دنیا میں گزار رہے ہیں یہ سب اس مولا کا کرم اور احسان ہی ہے۔ ہر چیز ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جتنے ہمارے جسم کے فعال ہیں، اتنی زبانیں ہوتی اور اتنی زبانوں سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، ہم اس کا شکر پھر بھی ادا نہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا، اس نے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر 400 سال اللہ کی عبادت کی۔ 400 سال بہت بڑا ٹائم ہے، ہماری تو پوری زندگی ابھی 50-60 سال کی ہے۔ اس نے 400 سال اللہ کی عبادت کی، پھر سے یہ دعا مانگی کہ اللہ جب میری موت کا وقت آئے تو سجدے میں موت دینا، اور اس کی دعا قبول ہوئی اور نماز کے سجدے میں اس کو موت آ گئی۔ جبریل صاحب نے بتایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے حضور اس کی پیشی ہوئی تو اللہ نے فرمایا میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت عطا کر دو۔ اس کے آگے سے کہا یا اللہ میرے عمل کی وجہ سے میں نے 400 سال عبادت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے فضل سے جنت دو۔ اس نے کہا یا اللہ بے عملی میرے عمل کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فضلی میرے فضل سے جنت بھیج دو۔ اللہ میرے عمل کی وجہ سے۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا اچھا اس کے عملوں کا اور جو میں نے اس کو دنیا میں نعمتیں دی ہیں اس کا ذرا موازنہ کر لو۔ فرشتوں نے جب موازنہ کیا تو 400 سال کی عبادت اس کی آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ کر سکی۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تیری 400 سال کی عبادت تو میری بینائی کا حق ادا نہ کر سکی، اور میں نے تو تجھے بہت نعمتیں دی ہیں، اس لیے اب سے جہنم بھیج ہے۔ جب جہنم کا حکم ہوا پھر وہ رویا یا اللہ آپ کے فضل کی وجہ سے مجھے جنت دے دیجیے، تو اللہ نے پھر اسے اپنے فضل سے جنت عطا فرما دی۔ آپ غور کیجیے 400 سال کی عبادت کر کے بھی ایک بندہ اللہ کے فضل سے جنت جائے گا، اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ ہماری تو عمر ہی نہیں ہے اور ہماری پھر عبادت بھی نہیں ہے، تو ہم تو اگر جنت میں جائیں گے تو اللہ ہی کے فضل سے جنت میں جائیں گے، ہم لوگ بھی بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ یہ سب خام مال ہے جو ہم نے تیار کر رکھا ہے، ہمارے عمل تو ناقص چیز ہے، اس پر کوئی بھروسہ نہ کریں۔ فرمایا وشکروا لی، تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میرا ناشکری نہ کرو۔ ناشکری کو کفر کے مترادف قرار دیا ہے۔ حضرت سلیمان صاحب نے دعا مانگی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ جو میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر تیرا احسان تھا، تیرے انعامات تھے، مجھے ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی صاحب نے دعا مانگی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، آپ کو یاد کروں اور آپ کے قرآن کی تلاوت کروں۔ قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ ہے جس کے پاس امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا۔ قرآن مجید نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، امن اور اطمینان۔ کیا معنی کہ امن تھا یعنی اندرونی خدشات نہیں تھا کوئی، اور اطمینان تھا باہر سے بھی دشمن کا ڈر نہیں تھا کہ کوئی دشمن حملہ کرے گا، تو نہ باہر کے دشمن کا ڈر تھا نہ اندر کے دشمن کا کوئی خوف تھا، امن بھی تھا اطمینان بھی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد كان لسبع في مسكنهم آية، اللہ فرماتے ہیں وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک بستی والوں کی جن کے پاس امن بھی تھا اطمینان بھی تھا۔ یأتیها رزقها رغدا من كل مكان،
चारों तरफ से उनके ऊपर रिस्क की बहुतात थी, रिस्क की फराखी थी, यानी बहुत अमीर कौम थी वो, इतना रिस्क था उनके पास। वकफरत बिनिअमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की। फअज़ाक़ अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ बिमा कानू यस्नऊन, अल्लाह ने उनको भूख नंग और खौफ का लिबास पहना दिया, इसलिए कि वो करतूत ऐसे करते थे। जब बंदा अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करता है तो अल्लाह ताला उसको भूख नंग और खौफ का लिबास पहना देते हैं। आप देखें, सब कुछ होने के बावजूद भी तंगी होती है, फकर होता है, बिल पूरे नहीं होते, बिल को देख के दिल हिल जाता है, ये कैसे अदा करेंगे। जितने घर के लोग हैं सारे के सारे नौकरियां करते हैं, फिर बिल पूरे नहीं होते, और ऊपर से हर वक्त एक फियर ऑफ अननोन होता है, कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो अल्लाह ताला भूख नंग और खौफ का लिबास पहना देते हैं बंदे को जब वो अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करता है। अब नेमतों का शुक्र अदा कैसे करें, आज की इस महफिल में इसी उन्वान पे गुफ्तगू होगी। सबसे पहली बात कि नेमतों को कभी कम न समझें। कोई भी अल्लाह की नेमत है ना, उसको कभी छोटा न समझें, हकीर न समझें, मामूली न समझें। लोग कई मर्तबा नेमतों को हकीर समझते हैं। मसलन बहू घर आई तो जो उसको माँ बाप ने जहेज दिया उसको कहना क्या दिया है इन्होंने, ये कोई देने वाली चीज थी। भाई माँ बाप ने जब बेटी का हाथ पकड़ा दिया तो माल दौलत की क्या कीमत है, जो उनके पास वसाइल थे उन्होंने अपनी तरफ से बेटी का जहेज बेहतरीन बनाया। अब आपके पास माल ज्यादा है और आपके दर्जे के मुताबिक नहीं बना तो उसको कम नजर से ना देखें। अक्सर लोग रिश्तेदारों के घर में जाते हैं और वो चाय के साथ सिर्फ बिस्कुट सामने रख देते हैं, इस पे बातें बनाते हैं, और भी उन्होंने क्या चाय पिलाई हमें, बस बिस्कुट सामने रख दिए। भाई उनके जितने वसाइल थे उन्होंने मेहमान नवाजी की। आप अगर केक खाने के आदी हैं और रंग बिरंगी चीजें खाने के आदी हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, उन्होंने जो कुछ पेश किया उसको कम न समझे। इंसान जब नेमतों को कम समझता है तो उस नेमतों की नाकदरी भी करता है। खासतौर पर कारोबारी हजरात नेमत को कम न समझें। एक सहाबी थे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो बिजनेसमैन थे। एक मरतबा उन्होंने 1000 ऊंट खरीदे एक मंडी में से। उनका ख्याल था मैं यहाँ से खरीदूंगा और शाम को मंडी फलां जगह लगती है, वहां जाके 1000 ऊंट बेचूंगा तो मुझे नफा हो जाएगा। अब उन्होंने 1000 ऊंट खरीदे और जब दूसरी मंडी में बेचने के लिए गए तो वहां पे प्राइस कोई ज्यादा नहीं थी, हत्ता कि उनकी डील हुई, जिस कीमत पे खरीदे थे उसी कीमत पे उन्होंने बेच दिए, जो परचेज प्राइस थी उसी पे सेल कर दिए। तो उनके एक दोस्त ने कहा कि आपको तो बहुत मुशक्कत हुई, आपने 1000 ऊंट खरीदे बेचे मगर आपने कोई नफा ही नहीं कमाया। उनका नहीं, मुझे 2000 दिरहम का नफा हो गया। वो कैसे? उनका इसलिए कि जब मैंने खरीदे थे तो ऊंट उनकी महार के साथ थे, रस्सी के साथ थे, और जब मैंने उनकी बेचने की डील की तो मैंने कहा था मैं ऊंट बेचूंगा, गले की रस्सी नहीं बेचूंगा। तो 1000 रस्सियां मुझे बच गई और हर रस्सी 1 दीनार की आती है, ये 1 दिरहम की, तो 1000 रस्सियां मुझे बच गई, तो 1000 दीनार मुझे बच गए। उसने कहा आप तो कह रहे थे कि 2000 दिरहम बच गए, ये तो 1000 दिरहम बचे। उनका नहीं, आप और करो, अगर मैं उन ऊंटों को न बेचता और अगले दिन बेचता तो मुझे रात को ऊंटों को खाना खिलाना पड़ता और वो भी 1000 दिरहम उनके ऊपर लगता। तो मैंने उनको खाना खिलाने की बजाय उनको बेच दिया और वो मेरा एक्सपेंस जो था वो भी मुझे प्रॉफिट हो गया। तो मुझे 1000 दिरहम प्रॉफिट नहीं हुआ, 2000 दिरहम प्रॉफिट। यानी सहाबे कराम इतना डीप डाउन जाके थोड़े प्रॉफिट को भी बड़ा समझ के तिजारत कर लिया करते थे, और जो बंदा ऐसी तिजारत करता है फिर अल्लाह उसको बरकत देता है। आज तो लोग बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट कमाते हैं और मुंह बनाते हैं कि कुछ नहीं बचा हमें। नहीं, जब कुछ बचे तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो ना कि लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट ही हुआ है ना, अगर थोड़ा सही। बनी इसराइल को अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअलकुम मलूका, ऐ बनी इसराइल वालों हमने तुम्हारे अंदर अंबिया को भी भेजा और तुम्हें बादशाहों की जिंदगी अता फरमाई। वजअलकुम मलूका, तुम्हें हमने बादशाह बनाया। तो बादशाह की तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है जिस बंदे के पास 5 चीजें हों वो बादशाहों जैसी जिंदगी गुजारता है। रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी चीजें 3, और चौथा बीवी और 5वां सवारी।
जिस बंदे के पास ये 5 चीजें हो वो बंदा बादशाहों जैसी जिंदगी गुजार रहा होता है। अगर आप गौर करें तो आज हम में से हर बंदा बादशाह जैसी जिंदगी गुजार रहा है। हमारे पास 5 चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान सवारी और बीवी, 5 चीजें हैं, और हम फिर समझते हैं कि हमें अल्लाह ने कुछ नहीं दिया। तो ये अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी है, इसलिए नाकदरी से बचना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर इसमें एक पॉइंट ये भी है कि नेमत को इंसान कभी जाया ना करे। हत्ता के हदीस पाक में आता है कि दस्तरखान के ऊपर जो बचे हुए रोटी के टुकड़े होते हैं उनको जो बंदा खा लेता है उसके लिए जन्नत की हूरों का मेहर अदा हो जाता है। और एक हदीस पाक में है कि जो बंदा दस्तरखान की बची हुई छोटे छोटे टुकड़ों को या बची हुई चीजों को खा लेता है इसके बदले अल्लाह उसके रिज्क में फराखी अदा फरमा देते हैं। तो देखो, देखने में छोटा अमल है लेकिन इस पर अल्लाह रिज्क फराख कर देते हैं। इसलिए शरीयत ने कहा कि अगर कोई बंदा अपनी उंगलियों से खाना खाए, जैसे चावल पुलाव अपनी उंगलियों से खाते हैं, तो उंगलियों के ऊपर वो पुलाव लगा होता है, तो उसको धोने की बजाय पहले उंगलियों को साफ कर ले, चाट ले, ताकि वो नेमत जाया होने की बजाय वो पेट का हिस्सा बन जाए, जाया ना हो। शरीयत इस चीज की तालीम देती है। हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा ट्रेन में सफर कर रहे थे, नवाब साहब भी आके बैठ गए वहां कमरे में, बातचीत होती रही। कुछ देर के बाद खाने का वक्त हो गया तो दस्तरखान लगाया गया और खान साहब जो नवाब साहब थे वो भी हज़रत थानी रहमतुल्लाह के साथ दस्तरखान पर खाना खाने लगे। अल्लाह की शान देखे कि सालन में गोश्त पका हुआ था मगर गोश्त ज्यादा गला हुआ नहीं था, सख्त था। नवाब साहब ने एक बोटी उठा के खाने की कोशिश की, लेकिन जब वो बोटी उन्होंने मुंह में डाली और उसको खींचने की कोशिश की तोड़ने के लिए, तो उनके हाथ से बोटी स्लिप हो गई और वो नीचे गिर गई। अब ट्रेन का फर्श तो मैला होता है, गंदा होता है, तो जब वो बोटी नीचे गिर गई तो नवाब साहब ने अपने जूते से उस बोटी को सीट के नीचे धकेल दिया। हज़रत थानी रहमतुल्लाह के चेहरा जो था उस पर गुस्से के आसार। हज़रत मजूब रहमतुल्लाह अलैह राहदार थे, खिदमत गुजार थे, महरम राहत थे, वो समझ गए। उन्होंने इशारे में पूछा कि हजरत आपकी तबीयत पे गिराने की वजह क्या है? तो हजरत ने इशारे में बताया कि खान साहब ने बोटी को पांव से जूते से नीचे धकेल दिया है, ये अल्लाह ताला की रिज़्क की नकदरी है। तो हजरत मजूब रहमतुल्लाह अलैह ने वो बोटी नीचे से उठाई और उसको पानी से अच्छी तरह धो लिया। जब अच्छी तरह धो लिया तो फिर उसको उन्होंने खा लिया। हजरत थानी रहमतुल्लाह की तबीयत अच्छी हो गई। फिर हजरत थानी ने उस नवाब साहब को कहा कि नवाब साहब आपने इस बोटी को जूते से धकेल दिया था, मैंने अल्लाह के रिज़्क की ऐसी नकदरी कभी नहीं देखी, लेकिन देखो इसको इन्होंने धो के खा लिया, इन्होंने अल्लाह की नेमत की कदरदानी की, मेरी तबीयत फिर अच्छी हो गई। भाग तो इंसान अल्लाह की नेमत की नकदरी न करे। अल्लाह ताला उस बंदे को पसंद करते हैं जो रिज़्क की कदरदानी करने वाला हो। तो उसकी किताबों में लिखा है कि एक आदमी था, मौत हो गया, ख्वाब में नजर आया, किसी ने पूछा भाई क्या बना? उसने कहा अल्लाह ने मेरी बख्शिश करनी। उसने पूछा किस अमल पे बख्शिश हुई? कहने लगा मैं अपने घोड़े पे जा रहा था सवार और मेरे पास चने थे, मैं चने खा रहा था, एक एक चना मुंह में डाल रहा था और चने खा रहा था। एक चना जब मुंह में मैंने डालने की कोशिश की तो मेरे दांत से लगा और नीचे गिर गया। अगर मैं चाहता तो मैं चलता रहता, एक दाना ही आना नीचे गिर गया, कोई बात नहीं। मेरे दिल में ख्याल आया ये अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क है, मुझे इसकी कदर करनी चाहिए। मैंने घोड़े को खड़ा किया, नीचे उतरा और जमीन से उठा के वो चने का दाना मैंने खा लिया। उस चने के दाने को खाने पर अल्लाह को खुशी हुई, मेरे बंदे तूने मेरे रिज़्क की कदर की, मैंने इस पर तेरे जिंदगी के सब गुनाहों को माफ कर दिया। फिर अल्लाह ताला की नेमतों के बदले इंसान आमाल सालिहा करे। जब अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करें, क्योंकि मोहसिन के नाफरमानी करते हुए हया आती है। अल्लाह ताला मोहसिन हकीकी है, हम उसकी क्यों नाफरमानी करें, हम उसकी फरमाबरदारी करें, भाग भाग के नमाजें पढ़ें। जिस गुलाम